بریک کے بعد کچھ مزید۔ بشریٰ بی بی کے رات 12:30 بجے ڈی چوک پر موجودگی اور اکیلے چھوڑنے کے دعوے حقائق کے برعکس نکلے۔ رات 11:30 بجے ڈی چوک پر صرف کارکن تھے۔ بشریٰ بی بی اور علی امین غائب تھے۔ علی امین نے بشریٰ بی بی کو ڈی چوک سے نکالا اور اپنے ساتھ مانسہرہ پہنچایا۔ میں بھاگنے والی عورت ہوں، کسی کو نہیں پتا تھا میری گاڑی کون سی ہے۔ ڈی چوک پہ میں 12 بجے تک بالکل اکیلی تھی اپنی گاڑی میں۔ اس کے بعد بہت سی گاڑیاں جو آئی تھیں وہ اس کے بعد آئی تھیں کیونکہ وہ ڈی چوک زبردستی خالی کرا رہے تھے۔ میں نے سب کو کہا تھا کہ مجھے اکیلے نہیں چھوڑنا، لیکن سب نے مجھے اکیلے چھوڑ دیا تھا اور میں وہاں بالکل اکیلی تھی۔ بشریٰ بی بی کا رات 12:30 بجے ڈی چوک پر موجودگی کا دعویٰ، زمینی حقائق نے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کے دعوے کو غلط ثابت کر دیا۔ رات 8:30 بجے بشریٰ بی بی اور علی امین گنڈاپور کلثوم پلازا سے پیچھے ہٹ کر نادرا آفس پر تھے۔ رات 8:30 بجے کے بعد ڈی چوک پر قیادت غائب اور کارکن ششو پنج میں تھے۔ رات 11:30 بجے ڈی چوک پر صرف کارکن تھے۔ بشریٰ بی بی اور علی امین غائب تھے۔ 11:30 بجے ڈی چوک خالی کرانے کے لیے ایکشن ہوا۔ 10 منٹ میں علاقہ کلیئر کرا لیا گیا۔ ڈی چوک تو ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں پہنچا تھا۔ کلثوم پلازے تک ہی یہ لوگ پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ نادرا کے دفتر کے قریب تک بشریٰ بی بی جو ہے وہ تقریباً شام 8:30 بجے کے قریب واپس ہو چکی تھی روانہ ہونے کے لیے۔ ڈی چوک پر رات 12:30 بجے تک رکنے والی جو بات ہے یہ فیکچولی درست نہیں۔ اکیلے چھوڑنے کا بشریٰ بی بی کا دعویٰ حقیقت کے برعکس نکلا۔ بشریٰ بی بی اور علی امین گنڈاپور ایک ہی گاڑی میں ڈی چوک سے نکلے۔ رات 11:57 پر بشریٰ بی بی کی گاڑی تبدیل کرنے کی فوٹیج بھی سامنے آئی۔ علی امین نے بشریٰ بی بی کو ڈی چوک سے نکالا اور اپنے ساتھ مانسہرہ پہنچایا۔ ہم نے آپریشن سے تقریباً کوئی 10 سے 12 منٹ پہلے یہ خبر بھی دی تھی کہ بشریٰ بی بی اور علی امین گنڈاپور دونوں جو جگہ ہے وہاں سے غائب ہو چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے کارکنان میں تشویش پائی جا رہی ہے، اور اس کی بعد میں ویڈیو بھی سامنے آ گئی کہ کارکنان نے ان کی گاڑیوں پہ پتھراؤ بھی کیا اور کہ یہ یہاں سے موقع سے بھاگ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں بشریٰ بی بی بے نقاب ہو رہی ہیں۔ 11:15 بجے جو ہے وہ ہر چینل بریک کر چکا تھا کہ یہ بھاگ چکے ہیں۔ اب وہ 12:30 بجے کون سے موکلات کے ساتھ وہاں پہ موجود تھی ڈی چوک پہ، تو یہ پہنچ نہیں سکی۔ پہلی بات، پہلا فوٹیج موجود ہے جس کے اندر جب یہ بھاگ رہے تھے تو ان کے لوگوں نے ان کی گاڑی توڑی اور گنڈاپور اور بشریٰ بی بی جو ہے وہ دونوں وہاں سے فرار ہوئے ہوتے جائے، جس کے اندر یہ اپنی گاڑی میں جا کے بیٹھ رہی ہیں، یہ وہاں کھڑے ہو کے ریزسٹ کر لیتی۔ پی ٹی آئی کارکنوں کو ڈی چوک لے جانے پر تحریک انصاف کی قیادت میں اختلافات سامنے آئے اور انہیں تنقید کا بھی سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں اسلام آباد میں شروع سے لے کر آخر تک بشریٰ بی بی کے ساتھ تھا۔ بشریٰ بی بی اپنی ذاتی رائے کا خود جواب دے سکتی ہیں۔ مذاکرات سے نہیں مانیں گے تو فتح کر کے دکھائیں گے۔ پانی پت کے برابر 5 حملے کر دیے ہیں، سومناتھ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں تو بشریٰ بی کے ساتھ فل ٹائم تھا، وہاں سے لے کر آخر تک تھا، اور وہاں سے لے کر ان کو وہاں سے لے کر آنا سارا کچھ میں نے کیا۔ اب اس کے علاوہ اگر کسی اور کے بارے میں ان کی رائے ہے تو یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ آپ یہ سوال ان سے کر سکتے ہیں، اپنی ذاتی رائے کے اوپر وہی جواب دے سکتی ہیں۔ مذاکرات جو کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ملک کے لیے کر رہے ہیں، ذات کے لیے تو نہیں کر رہے۔ اور باقی ہمارے جو حقوق ہیں، جو ہمیں آئین میں ہمیں پروٹیسٹ کرنے کا، احتجاج کرنے کا حق دیا کہ ہم استعمال کریں گے اس کو انشاءاللہ۔ باقی ہماری جو تاریخ ہے نا، پانی پت پہ کتنے حملے ہوئے تھے، ابھی تو ہم نے 5 کیے ہیں۔ اس طرح نہیں مانیں گے تو فتح کر کے دکھائیں گے آپ کو۔ پانی پت کے برابر آ چکے ہیں، سومناتھ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ سومناتھ اور بت بنیں گے تو ان کو توڑنے کے لیے 17 حملے تو ہیں، 17 تک انشاءاللہ جائیں گے، اس سے پہلے یہ فارغ ہو جائیں۔ میں مولانا پہ کتاب لکھ رہا ہوں، میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ میں مولانا کے بارے میں سوچوں، میرے اور بڑے کام ہیں، میرے اور بڑی ذمہ داری ہے۔ میں اس کی پیچھے میں جاؤں گا، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہے، پھر اگلی پارٹیوں کو بین کرنے کی باتیں کرتی ہے، اسے کہو کوٹ پہن، ٹائی پہن، تو فوٹو نکلوا۔ بس مدارس کا رجسٹر ہونا ضروری ہے تاکہ ہم مدارس پہ انویسٹ کر سکیں، اور یہ انویسٹمنٹ اپنے بچوں پہ ہم کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور شہر میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ قوت آپ کو عطا کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو حساب اور ریاضی کا علم عطا کیا اور اپنی خدمات خود پیش کی کہ مصر کی معیشت میرے حوالے کی جائے۔ آج ہم اس کو جدید علوم کہتے ہیں، کیا یہ انبیاء کے علوم نہیں ہے؟ اور پھر میں چیلنج کرتا ہوں ان جدید دور کے لوگوں کو کہ آئیں، میرے مدرسے کا طالب علم کالج یونیورسٹی کے نصاب کا امتحان دیتا ہے، اس کی شرح بھی نکالی جائے کہ ہمارا کتنا فیصد نوجوان عصری علوم حاصل کر رہا ہے اور
तुम भी लाओ अपना हिसाब कि तुम्हारे बच्चे कितनी तादाद के साथ दीनी उलूम हासिल कर रहे हैं। हमारी शरफ बहुत ज्यादा है और ये अक्ल का भी तकाजा है कि अगर मैं अपने बेटे के लिए अंग्रेजी पढ़ाना, साइंस पढ़ाना, माशरती उलूम पढ़ाना, जोग्राफियाई पढ़ाना मुफीद समझता हूं तो उम्मत के बच्चों के लिए क्यों मुफीद नहीं समझूंगा? क्या दारुल उलूम देवबंद ने इन असली उलूम का इनकार किया या अलीगढ़ ने दीनी उलूम का इनकार किया? तारीख में तो पढ़िए ना, मदरसा क्यों वजूद में आया और जो मदरसा बरसगीर में है ये खुद 1857 से पहले बरसगीर में क्यों न था, और जो मदरसा बरसगीर में है ये मदरसा बरसगीर से बाहर क्यों नहीं है? इस पर भी सोचना चाहिए। इस्लाम तो हर जगह है, उलमा तो हर जगह है। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि मेरी ब्यूरोक्रेसी, मेरी एस्टेब्लिशमेंट जितनी भी खुशनुमा, खूबसूरत और मासूम अल्फाज में मेरे साथ हमदर्दी के अल्फाज इस्तेमाल करें, हमदर्दी के जुमले मेरे सामने रखें, हम तो मदारस को मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, हम तो दीनी मदारस के फजला को मुख्तलिफ शोबों में खपाना चाहते हैं, हम तो दीनी मदारस के फजला को बेरोजगार बनाना चाहते हैं। ये गुड़ में वो जहर है जो देकर आप दर हकीकत हमारा कत्लेआम का इंतजाम कर रहे हैं। हमें यहाँ पर कोई एतमाद नहीं है। ये पेशावर शहर है जिसमें हम बैठे, यहां पर इस्लामिया कॉलेज है। जब इसका क़याम हुआ था तो इसका नाम दारुल उलूम अल इस्लामिया था, लेकिन सरकार ने उसका क्या हाल कर दिया। ये सरकारी मदरसा था, फिर इस्लामिया कॉलेज बन गया। आज दूसरे कॉलेज और इस कॉलेज में कोई फर्क है? बहावलपुर में नवाब बहावलपुर ने जिस जामे की बुनियाद रखी थी और जिसमें हजरत मौलाना शमसुल हक अफगानी रहमतुल्लाह अलैह के दर्जे के उलमा दर्स दिया करते थे, जब सरकार ने उस पर कब्जा किया, आज जरा पूछो तो सही वहां दीनी इल्म का कोई नामो निशान है? तुम्हारे हाथों तो अब तक जो दीनी मदारस आपके हाथ में आए हैं, आपने वहां की दीनी इल्म का खात्मा कर दिया है। मजीद हम अपने मदरसे आपके हवाले कर दें। हम दीनी मदारस को हुकूमत के असर व नफूज से आज़ाद रखना चाहते हैं, ये एक बुनियादी उसूल है, लेकिन रियासत से तसादुम नहीं चाहते। हम कहते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन कराओ, और आप कहते हैं नहीं, हम आपके रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट खोलो, आप हमारे बैंक अकाउंट बंद करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब इदारा रजिस्टर्ड होगा वो रियासत के लिए मुफीद होगा, या अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर रियासत के लिए मुफीद होगा? हम तो मुमलकत के निजाम में रहना चाहते हैं। बंदूक है, जब उसका लाइसेंस होगा तो फिर उस सूरत में उसके नुकसानात के का पहलू बहुत मुख्तसर हो जाता है, और अगर बगैर लाइसेंस के असलहा हो तो खतरात का पहलू ज्यादा गालिब आ जाता है।
आप तो दीनी मदारस को, आपको कहना चाहता हूँ, हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहता हूँ, बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहता हूँ, ब्यूरोक्रेसी को कहना चाहता हूँ कि आप मेरे मदरसे को शिद्दत की तरफ धकेल रहे हैं। अतालवी तरबियती बहरी जहाज दुनिया का सफ़र करते हुए 2 रोज़ा दौरे पर कराची बंदरगाह पहुंच गया है। जहाज के सीनियर अफसरान पाक बहरिया के अफसरान से मुलाकात भी करेंगे। जहाज के अमले को कराची के मुख्तलिफ मकामात का दौरा भी कराया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलाउद्दीन से। बताइएगा सलाउद्दीन। जी देखिए, बिल्कुल मैं कराची की बंदरगाह पर यहाँ पर मौजूद हूँ। अतालवी तरबियत याफ्ता शिप जो है वर्ल्ड टूर पे था, वो आज यहाँ कराची पर पहुँचा है। शानदार इस्तकबाल किया गया है पाक बहरिया की जानिब से। अतालवी सफ़ीर, अतालवी कौंसल जनरल और पाक बहरिया के अफसरान यहाँ पर मौजूद थे। ये देख सकते हैं कि ये 2 साला वर्ल्ड टूर पे ये जहाज निकला हुआ है, दुनिया की सैर करते हुए आज ये कराची पहुंचा है। तो यहाँ शानदार इस्तकबाल किया गया है। ये 2 रोज तक यहाँ पर मौजूद रहेगा। जो यहाँ के इस जहाज का अमला है वो जो है मुख्तलिफ को कराची की सैर भी कराई जाएगी। जहाज बहरी सयाहता उसके नाम से ये जहाज रखा गया है, जो यहाँ पर आज तारीखी दिन है, जो पाकिस्तान में पहली मरतबा यहाँ पे लंगर अंदाज हुआ है। जी, सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर 2 माह में मुकम्मल करने का फैसला किया गया। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह पर इजलास हुआ है। इस इजलास में फैसला किया गया है कि जो शहर कायद समेत सिंध भर में पीपल्स बस सर्विस के लिए 100 स्टॉप तामीर होना था, जिसमें 40 जो है वो 2 माह के अंदर करने का शजील मेमन की जानिब से हिदायत दी गई है। सूबाई वज़ीर शजील मेमन का कहना है कि गाड़ियों की जो जदीद साइंटिफिक फिटनेस है उसको भी करने का आज इस इजलास में फैसला किया गया है। ये कहा गया है कि सिंध भर में ट्रांसपोर्ट जो चल रही है उसकी फिटनेस चेक की जाएगी, न सिर्फ एक दफ़ा लेकिन हर साल उनकी फिटनेस सर्टिफिकेट तमाम जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको लेना का लाजमी होगा ताकि हादसा से बचा जा सके। इसके साथ साथ ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। खबर है गुजरांवाला से राना सनाउल्लाह की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। वारंट गिरफ्तारी जुडिशल मजिस्ट्रेट सिदरा गुल नवाज ने जारी किए हैं। अदालत ने हुक्म दिया है कि राना सनाउल्लाह को 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। गुलाम फरीद से तफसीलात जानते हैं। गुलाम फरीद, किस केस में ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं? ये वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए पॉलिटिकल अमूर राना सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मान जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए गए हैं। वारंट गिरफ्तारी जुडिशल मजिस्ट्रेट सिदरा गुल नवाज ने जारी किए हैं। राना सनाउल्लाह को 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना सिल्ला टाउन में मुकदमा ज़ेर समाअत है, जो मुकदमा दर्ज किया गया था। ये जो मुकदमा है ये 16 अक्टूबर 2020 को गुजरांवाला में पीडीएम के जलसा के रोज दर्ज किया गया था। एफआईआर में कंटेनर हटाने और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चलाने का इल्जाम आयद किया गया था। मुकदमा में खुरम दस्तगीर खां, इमरान खालिद भट्ट और सुलेमान खालिद भट्ट भी पहले ही बरी हो चुके हैं। पुलिस ने राना सनाउल्लाह से मुतल्लक जो चलान है वो तहरीर से जमा करवाया, जिसकी वजह से जो आज वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए गए हैं। पुलिस राना सनाउल्लाह को बेगुनाह करार देते हुए 173 का जो रिपोर्ट है वो अदालत में जमा करवा चुकी है। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट को मुस्तरद किया है, जिसकी वजह से राना सनाउल्लाह को तलब किया गया है। अदालत के तलब करने के बावजूद जो है मुसलसल गैर हाजिरी पर नाकाबिल ज़मान जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए गए हैं। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया गुलाम फरीद। कराची में पुलिस ने मां के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम मुख्तियार को औरंगी टाउन परेशान चौक के करीब से गिरफ्तार कर लिया। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा अफजल। 2 रोज कबल औरंगी टाउन परेशान चौक पर 40 साला खातून इज्जत परी का कत्ल हुआ था और पुलिस ने टेक्निकल सपोर्ट की मदद से इस कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम को गिरफ्तार किया है। मुल्जिम जो मकतूला खातून है उसका सगा बेटा है, जिसने जायदाद की खातिर जो है वो अपनी माँ को कत्ल किया है और मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश अपने साथ शरीक जुर्म जो उसके 2 मामू और उसका एक कज़न था उनके भी नाम उगल दिए हैं। और उसका कहना है कि वो सऊदी अरब में था और जब वो वापस आया तो उसे पता चला कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया है और उसे ये लगता था कि उसकी माँ जो है वो उसके वालिद के कत्ल में मुलव्विस है। और माँ ने कोर्ट से जो है मकान के जो केस है उसको जीत लिया था। उसके बाद 2.5 करोड़ रुपए कैश और 22 तोला सोना
ماں کے ساتھ کے پاس موجود تھا، جس کے بعد اس نے اپنے ماموں اور ایک اپنے کزن کے ساتھ مل کر اسے قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سندھ کے گورنر ہاؤس کا دورہ، گورنر کامران ٹھسوری سے ملاقات کی۔ رافع حسین اپڈیٹ کیجیے گا۔ ملاقات میں گورنر سندھ نے تاجروں کے مسائل بھی وزیر خزانہ کے سامنے رکھے، جبکہ بجلی خصوصاً سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ سے صنعتوں کو پیش آنے والے مسائل سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ کی تاجروں اور صنعتوں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشی قیدیت سے نمٹنے کے لیے حکومت کے اقدامات کو گورنر سندھ نے لائق تحسین قرار دیا، جبکہ یہ کہا کہ معاشی مثبت اشاریے سے مختلف شعبوں میں بہتری آ رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ کا یہ کہنا تھا کہ سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے سرمایہ کاروں کو بھرپور معاونت کی جا رہی ہے۔ وفاق اور صنعت کاروں کے درمیان رابطے میں گورنر سندھ اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ محمد اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ آئی ٹی کے حوالے سے لوگ باتیں کرتے رہ گئے، لیکن گورنر سندھ نے کر کے دکھایا، اور یہ جو نوجوان ہیں یہ ملک کا مستقبل ہے، اور آئی ٹی اور ایگریکلچر سیکٹر معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سوشل میڈیا پر شرانگیزی پھیلانے پر مزید 13 ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے مقدمات ریاست اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈے میں ملوث افراد پر درج کیے گئے ہیں۔ ملزمان نے جعلی خبریں سوشل میڈیا پر پھیلائیں۔ ملزمان کا تعلق گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، لیا، رحیم یار خان، مظفر گڑھ، بہاول نگر، گلگت، غزر اور جوب سے ہیں۔ اس سے قبل 19 ملزمان کے خلاف مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ تمام ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔